اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، بھارت کے وزیر اعظم کے دوست نے بھارت کی معیشت کو ایسا جھٹکا لگا دیا ہے کہ اب دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کا انڈیا سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ مودی کے دوست نے بھارت کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ مودی کی سرپرستی میں ہونے والے ایک میگا فراڈ میں بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا فراڈ ہے جس کا خمیازہ جو ہے وہ اب انڈیا جناب سرکار کو 100 ارب ڈالر جو ہے گوا کر بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک جو ہیں وہ اب سرمایہ کار جو وہاں کے ہیں وہ بھی ایک ان کو واضح پیغام چلا گیا ہے کہ بھائی کہیں اور پیسہ انویسٹ کر لو مگر بھارت میں نہیں کرنا، کیونکہ وہاں بیٹھا وزیر اعظم اور اس کے دوست ہی اربوں ڈالر کا فراڈ کر رہے ہیں۔ اب یہ سب ہوا کیسے ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں، سنیے گا ذرا۔ کیسے امیر ترین شخص جو ہے وہ دنیا کا کیسے اپنی دولت جو ہے وہ گوا بیٹھا ہے، اس کی داستان آپ کو سناتے ہیں۔ اب جناب ہوتا کچھ یوں ہے کہ تقریباً 2 ہفتے قبل تک اڈانی دنیا کے تیسرے امیر ترین آدمی تھے۔ 25 جنوری کو اڈانی گروپ کے ذریعے اڈانی انٹرپرائزز کمپنی کے 20,000 کروڑ روپے کے فالو آن پبلک آفر، یعنی جس کو ہم حصص بولتے ہیں، وہ فروخت ہونے والے تھے۔ لیکن اس سے ایک دن پہلے امریکی فرم ہڈنبرگ ریسرچ نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں اڈانی گروپ پر کئی دہائیوں تک سے سٹاک میں ہیرا پھیری اور اکاؤنٹنگ فراڈ کا الزام لگا دیا گیا ہے۔ ناظرین، ہڈنبرگ شارٹ سیلنگ میں مہارت رکھتا ہے، یعنی کمپنی کے حصص کی قیمت کے خلاف اس امید پر بولی لگانا کہ ان میں کمی آئے گی۔ اڈانی گروپ نے ہڈنبرگ کی رپورٹ کو سیکیورٹیز فراڈ، انڈین ریگولیرٹیز اور عدلیہ کی توہین سے تعبیر کیا ہے، لیکن یہ سرمایہ کاروں کے خوف کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اڈانی کے گروپ کے پاس عوامی طور پر تجارت کرنے والی 7 کمپنیاں ہیں جو مختلف شعبوں میں کام کرتی ہیں، جن میں مختلف اشیاء کی تجارت، ہوائی اڈے، یوٹیلیٹیز، بندرگاہیں اور قابل جو ہے وہ تجدید توانائی وغیرہ شامل ہیں۔ بہت سے انڈین بینکوں اور سرکاری جو انشورنس کمپنیوں نے گروپ سے منسلک کمپنیوں میں یا تو سرمایہ کاری کی ہے یا انہیں اربوں ڈالر کا قرضہ دیا ہوا ہے۔ سٹاک مارکیٹ میں شرطیں چل رہی تھیں۔ ایسے میں جو اڈانی گروپ نے ایک تفصیلی تردید جاری کی جو 400 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ انہوں نے ہڈنبرگ کی رپورٹ کو انڈیا پر ایک منظم حملہ قرار دے دیا۔ اب ظاہر اکانومی اتنی بڑی ہے جناب اور اتنے پیسوں کی بات ہے، تو پھر اڈانی گروپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ہمیشہ تمام قواعد و ضوابط کی پیروی کرتا ہے۔ تاہم ہڈنبرگ نے رپورٹ پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ اڈانی گروپ ہمارے 88 سوالات میں سے 62 کے جواب دینے میں خاص طور پر ناکام رہا ہے۔ انڈیا کے ارب پتی گوتم اڈانی کی کمپنی نے اپنے حصص کی فروخت کو اچانک سے جناب روک دیا۔ ایک طرح سے سرمایہ کاروں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے جناب کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بدھ کو اڈانی انٹرپرائزز نے اچانک اعلان کیا کہ وہ سرمایہ کاروں کو فروخت سے حاصل ہونے والے 2.5 ارب ڈالر یعنی 2 بلین پاؤنڈ کی رقم واپس کرے گا۔ اب یاد رہے آپ کو یہاں پہ کہ گزشتہ ہفتے امریکی ریسرچ فرم ہڈنبرگ کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد سے اڈانی گروپ کے حصص مسلسل گر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں اڈانی کی کمپنیوں کو کارپوریٹ دنیا کی سب سے بڑا فراڈ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اڈانی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ہمارے موجودہ آپریشنز اور مستقبل کے منصوبوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب وہ اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس میں کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ اقدام اس ہفتے کے واقعات کی ایک اور اہم کڑی ہے جس کی شروعات امریکی فرم کی جانب سے اڈانی گروپ کے خلاف دھوکہ دہی کے دعووں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اڈانی ان الزامات کو مسترد کر رہے ہیں، مطلب مسلسل، لیکن گزشتہ چند دنوں میں گروپ سے وابستہ کمپنیوں کی مارکیٹ ویلیو میں اب آپ کو بتاتے ہیں 108 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔
यानी जो अब उससे मुंसलिक है वो डूबता ही चला जा रहा है। अडानी खुद अपनी जाती दौलत में से अब 48 अरब डॉलर गंवा बैठे हैं और अब वो फोर्ब्स की अरबपतियों की फहरिस्त में तीसरे नंबर से 16वें नंबर पर गिर गए हैं। अब आगे क्या होगा ये मामला इंपॉर्टेंट है। रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के मरकजी बैंक ने मुल्क के कर्ज दहंदगान से ग्रुप के साथ लेन देन की तफसीलात अब तलब कर ली हैं। इंडियन एक्सचेंज को दिए गए बयान में अडानी ने कहा है कि हमारा बैलेंस शीट जो है उसमें कैश फ्लो जारी है, लेकिन जनाब यहाँ पे फिर तजियाकारों का ये कहना है कि हिस्सेस की फरोख से पीछे हटना जो है वो परेशान कुन है, क्योंकि इससे ये जाहिर होना चाहिए था कि कंपनी के बड़े सरमायाकारों का अब भी इस पर यकीन है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी ग्रुप के वेल्थ आर्म ने अडानी ग्रुप की सिक्योरिटीज को मार्जिन कर्जों के लिए जमानत के तौर पर कबूल करना बंद कर दिया है, जबकि क्रेडिट स्विस ने ग्रुप के बॉन्ड्स को कबूल करना ही बंद कर दिया है। यानी दुनिया भर से जो है अब इस ग्रुप का बायकॉट हो रहा है, यानी इंडिया का बायकॉट हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसको एक आरजी झटका भी मान रहे हैं, जो कि आरजी नहीं है। आरजी इसलिए नहीं है क्योंकि 100 अरब डॉलर जो है वो मिली भगत से जो है वो गायब करने का इल्जाम है। और ये जनाब जो मिली भगत है ये है मोदी के दोस्त की, यानी अपने दोस्त के साथ मोदी भी कहीं ना कहीं इस काम में इन्वॉल्व है, जिसने अपने ही मुल्क में इतना बड़ा फ्रॉड होने दिया है जनाब। अब नाजरीन इस पर जो इस ये मामला है इस पर सियासी तनाज़ा भी बहुत बड़ा खड़ा हो गया। अडानी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के करीबी समझा जाता है और इन्हें तवील अरसे से हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों के इल्जामात का भी सामना है। अब इल्जामात तो लगेंगे जनाब, जहाँ दोस्ती होगी और मामला तय भी होंगे वहाँ इल्जामात तो होंगे, जिनके मुताबिक उन्होंने अपने सियासी ताल्लुकात से फ़ायदा उठाया है। ये अब इंडियन अपोजिशन भी चीख रही है। अडानी इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि ये फ्रॉड जो है वो अकेले नहीं किया गया। जुमेरात को अडानी कंपनी के हिस्से में कमी के बाद अपोजिशन जमातों ने इंडियन सरमायाकारों को लाहक खतरात के बारे में पार्लियामेंट में बहस करने का मुतालबा कर लिया है। उन्होंने हेडनबर्ग के इल्जामात की तहकीकात का भी कहा है। अब कांग्रेस पार्टी ने हेडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ जो है वो मुल्क भर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस के दफ्तर और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दफातर के सामने मुल्क गिर सतह पर एक जो है वो एहतजाज करने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी जो वेणुगोपाल हैं उनका कहना है कि हुकूमत हिंदुस्तानी अवाम की मेहनत से कमाई गई रकम को वजीर आजम के करीबी दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए खतरे में नहीं डाल सकती। यानी एक बहुत बड़ा तनाज़ा जो है वो खड़ा हो चुका है भारत में। उनका मजीद कहना है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनका कहना है कि एलसी ने अडानी ग्रुप में तकरीबन 36,474 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है, जबकि हिंदुस्तानी बैंकों ने अडानी ग्रुप में तकरीबन 80,000 करोड़ की सरमायाकारी की है। वो ऐसा करते रहे हैं यहां तक कि जब स्टॉक में हेरा फेरी, अकाउंट फ्रॉड और दीगर गलत कामों के इल्जामात जो है वो लगे हैं, उसके बाद ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और कच्चा छट्टा जो है वो खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि ये जो है काम इतना बड़ा फ्रॉड, इतना जिसे कहते हैं पैसा जिसमें इन्वॉल्व है, ये फ्रॉड किसी सूरत भी किसी की छत्र छाया के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए ये बात हतमी तौर पर मानी जा रही है कि ये फ्रॉड जो है अब भारत में वो वजीर आजम की छत्र छाया में हुआ है। और एक और बहुत बड़ी बात यह है कि अब दुनिया भर के सरमायाकार जो है वो भारत के ऊपर थू थू कर रहे हैं और उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान था भारत में वो तब्दील कर दिया है और वो भारत से मुकम्मल तौर पर पीछे हट गए और पूरी दुनिया में एक बड़ा पैगाम चला गया है। और वो पैगाम ये है कि भारत से दूर रहो, क्योंकि वहां पर मिली भगत से सारा कुछ किया जा रहा है, अरबों डॉलर लूटे जा रहे हैं, फ्रॉड किया जा रहा है और इस पे हुकूमत वक्त भी मुलव्वस है।